आप यकीन करो समंदर का एक घोट पानी का बाहर भी है ना, मतलब अंदर सारा साफ हो जाता, इतनी उल्टी आती है ना। अच्छा तौबा ओए होए अस्तगफिरुल्लाह, इतनी उल्टी आती है बंदा जड़ा ने मरन वाला हो जाता है। इतना सानू ना वे जलील किया ना 20 मिनट 5 असी ना लैन सौका समंदर विच असी लगाए, ठीक है। साडे हड़े मने सुन हो गए, असी उन्होंने प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। इंग्लिश भी नहीं आती, मसा इंग्लिश भी चढ़ी है जबान ते। अच्छा जी, वो आए ना उन्होंने बेड़ा शुक्र तुर्की ते उदो फौज आई है। अच्छा, मेरे कोलों लग गई अगो वापस आके जिस टाइम अगे आई सियालकोट का मुड़ा ही कोल आई चाकू। अच्छा, उस एजेंट उन्हें आके जो फौज पाँदी कि तुसीं पाड़ छड़ना। अच्छा, साढ़े चप्पू भी उन्हें उत्थे रख लें, जो बैटरी मुक जाती असीं किते जाना है, कदायम नहीं जाना उत्थे मरना है। अच्छा, लाइफ जैकटां सारियां पाइयां, जातक भी आन विच वड्डे भी आन, सही है, मतलब बराबर एज दे भी आन। अच्छा, असी आफत साहब जो फौज पई असी बोट पाड़ छड़ी है। अच्छा, समंदर में छाली मार आप ही बोट पाड़ दी थी जी, आप ही पाड़ी है। क्यों पाड़ी है जे बोट इंज फदी जाए ना तो वापसी आख दिन उस बोट तो तुसी ना वापस जाना है। अच्छा, सही है, क्योंकि उत बंदा वापस नहीं आ सकता, ठीक है, सही है, ढेर दूर आस है। अच बोट पाड़ी वे छाली मार गए, रस्सी है साइड तो सारे रस्सी पदी बा एक तुझे विखरन नहीं। अच्छा, ठीक है, तो छाली बेच मारियां ना, वो पिछो बेड़ा बुझा के लियाते आन तो डायरैक्ट मारते आना पानी उत्ते आंदा है। तो समंदर का पानी एक बंदा घोट डायरैक्ट किनू मारदे कश्ती नूं तुहाडी कश्ती नहीं, मतलब छाल मारदे आन कश्ती मारदे, छाल भी परा कश्ती परा हो जाती है, साडे उत्ते पानी पाउंदा है। अच्छा, गोते देंदे रहन तुहानू जिस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। आज की एक और नई और दिलचस्प वीडियो लेके आप दोस्तों के साथ अभी खिदमत में हाज़िर हूँ जनाब। तो मैं आया था पार्क में यहाँ पे घूमने फिरने के लिए अपने शहर में, जहाँ पे मैं रहता हूँ नापोली के करीब ही है। तो मुझे दो पाकिस्तानी भाई यहाँ पे मिले हैं जो अभी ताज़ी डैंकी लगा के पाकिस्तान से इधर आए हैं, मौत का सफ़र तय किया है। तो जनाब मैं यहाँ पे पार्क में आया था तो मेरे से जो है ना वो मैंने देखा है, तो यहाँ पे ये दो भाई अभी ताज़े जो है ना वो डैंकी लगा के आए हैं। ये भाई तुर्की में रहे हैं और 2-3 साल, और वो भाई पाकिस्तान में 2021 से निकले थे और इटली में पहुँचे हैं। तो ये शिप की ख़तरनाक जो है ना वो सफ़र करके तुर्की से शिप की गेम लगाई है और यहाँ पे जो हमारा शहर है यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी मैंने इनको देखा है तो परेशान भी हुआ इनकी दास्तान सुन के। तो फिर मैंने इनको कहा कि भैया आप जो है ना आपका पैगाम हम रिकॉर्ड करते हैं, मेरा यूट्यूब पे चैनल है तो अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। जो लोग कहते हैं जी हम भी यूरोप की डैंकी लगाना चाहते हैं, तो चलें जी इनसे तारुफ़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। क्या नाम है भैया आपका? अली हमज़ा। अली हमज़ा। आपका भाई क्या नाम? मेरा नाम अरसलान अली। अरसलान अली। तो भैया आपका नाम हमज़ा, आपका नाम अरसलान। तो हमज़ा भाई पाकिस्तान किस जगह से? मंडी बावलदीन से। माशाल्लाह जी, मंडी के भाई हैं जितने भी दोस्त मंडी बावलदीन से कहते थे ना कि हाफिज़ जी साढ़े इलाके के भी किसी भाई नाल वीडियो बनाओ, तो जनाब आ गया जो फिर मंडी वाला। तो जी अरसलान भाई तुसी किहड़ी जगह दे? मैं शेखपुरा दा। लो जी बंदा मेरे ज़िले का निकला है शेखपुरे का। तो वेलकम जनाब, माशाल्लाह इटली भाई तुसी पहुँच गए हो। तो भाई इटली जड़ा ना चलो माशाल्लाह एक खुशी वाली भी गल है कि तुसी पहुँच गए हो। बड़ियां मुश्किलां तुसी राह विच वेखियां होणियां ने, ते बड़ा जड़ा तुसां मौत नूं भी नज़दीक वेख्या होना है। मुश्किलात तो फिर आउंदियां ही ने ना। ते तुसी मतलब किस तरह ज़हन दे विच तुहाडे च आया कि यार चलिए पाकिस्तान छड्ड के ते इटली? हुण आफत साहब तुसीं पाकिस्तान तो शुरू सुनना चाहते हो या तुर्की शुरू करिए? भाई मतलब कि तुसी एक दफ़ा सानू दसो ना कि जिन्हें भी नाजरीन ने वो वेखन वाले ने। तो चलें जी इन भाई से पूछते हैं कि जनाब आप जो है ना वो डैंकी आपने क्यों लगाई और कैसे लगाई है, क्या जहन में आया? तो जी हमज़ा भाई आपका कैसे जहन बना कि आप डैंकी लगाएं और इतना ख़तरनाक सफ़र? भाई जहन नहीं बनया, बंदे वेखते अस डैंकी लाते, ठीक है। अच्छा जी, इंजे ही बस जहन च ख्याल है पाकिस्तान खेल मेरे काम भी कर दिया, उस टाइम परेशानी भी कौन आई, अल्लाह का शुक्र है बड़ा सही है। काम छड्या ते डंकी पे एजेंट ना गल हुई है, डंकी पे निकले हैं बाहर, ठीक है। वेख्या हिसाब किताब जी, ईरान विच आया, ठीक है। मेरे अल्लाह का शुक्र है ज़ियारतां दे वीज़े लग गया, मैंने 3 साल हो गए, ठीक तुर्की अज तो 4 साल पहले मैं लवाया, हुण ज़ियारतां दे वीज़े भी कोई नहीं लगदे पे। अच्छा, घाट ही लगदे पे। ते आफत साहब असीं उत्थे निकले हाँ, सही है। ईरान दे विच आया, ईरान दे विच धन पता जिहड़ी कुत्ते वाली होंदी है, ठीक है। अच्छा जी, एक कमरा होंदा है 100-150 बंदा डक्या होंदा, ना कोई रोटी ना कोई पानी, सही है। अच्छा, असीं पाकिस्तानी रोटी खाने ले हाँ, ठीक है। बाद च पता नहीं की जो कोई लभदा वो खाना होंदा है, उत्थे कोई नखरा नहीं चलदा, कोई कुछ नहीं, सही है। सही हो गया। ईरान आया, उत्थे बड़ियां तकलीफां कट्टियां, ठीक है। हफ्ता पूरा रहा सेफ ते, ठीक। हफ्ते बाद उत्थों ना सन कड्ढिया बार्डर ते लिआंदा, ते बार्डर उत्ते सन पहली गेम साडी पधी गई है, सही है।
ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੇਮ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਆਪ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਰਾਨ ਵਗਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਢੂੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੇਫ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸੇਫ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਈਦ ਆਈ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਈਦ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਮੁੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਈਦ ਮਨਾਈ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਆਈ ਪੁਲੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬੁੱਕਣ ਬਾਣਿਆ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਟਰਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ 14 ਘੰਟੇ ਟਰਾਲਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਟੋਰ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਗਏ। ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਏਜੰਟ ਆਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਟ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ 21 ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਰ ਕੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦਨ ਇਸਤੰਬੁਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਤੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਪੈ ਗਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੰਦਰਮਾਲ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਜੰਦਰਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। ਈਦ ਵੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਈਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਨਾਲ ਦਾਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਆਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਾ, ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਅੱਛਾ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਵੇਚ ਬੋਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੀ ਆਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਐਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਪੜਾ ਕੋਨਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦੇਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਬੰਦਾ ਡੱਕੇ, 300 ਵਿੱਚੋਂ 85 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 85 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਲਾਭ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਦਿਹਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1 ਦਿਹਾੜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਆਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਓ ਇਸਤੰਬੁਲ। 1 ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਏ ਪੂਰਾ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਜਾਣ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆਈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੀ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5000 ਲੀਰਾ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4000 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 6000 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਈਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਲਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਸੇ। ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੇ ਇਸਤੰਬੁਲ। ਅੱਛਾ ਗਲਤ ਰਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ 500 ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 500 ਲੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਫੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸੇਫੇ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆਏ ਲੈਣ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਆਂਜੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਸ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ 14-15 ਲੱਖ ਲਾਣਾ 14-15 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1200 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਉਹਨਾਂ 1200 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 400 ਰੱਖਣਾ ਤੇ 800 ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਤੇ 25000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਘਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੋਰਨਾ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਫੁੱਲ ਡਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ 27000 28000 ਘਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਚਾਂਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਤੁਰਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੇਮ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ? ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਂਝ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਕਿੰਨੇ % ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ % ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ 15%, 85% ਮੌਤ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਪ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੜ ਗਿਆ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਨਿਰਾ ਵੇਖ ਛੜੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ 3 ਟੰਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੋਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਵਾਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੈਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕੋਸ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਬੋਧਰਮ ਤੋਂ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬੋਧਰਮ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਚੋਦ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਡੰਕਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੌਤ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੰਨ ਜੋ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆ ਪੈਕ ਛਾਪਰਾਂ ਤੇ, ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਤਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢੀ, ਦੂਜੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕੱਢੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੰਕਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਆਏ, ਸੀਗਾ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡ ਵਾਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ,
ਜੈਕਟਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ 1200 ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਈ ਲਾ ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਮ ਕੱਢਣੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਗੋਧ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਬਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੀਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਬਥੇਰਿਆਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾਸ ਹੈ। उस एजेंट आवाज़ आप मारी खुद मैं बोलिया नहीं है मैंने एजेंट आवाज़ खुद आप मारी उस आख्या ओठ पो मंडी वाले काम तेरे वाले ही है सही हो जाना तो तू ही लैके जाना और बंदा नहीं जा सकता। मैं फसाब उठिया तो मैं सोचा ये जितने भी गरीब बंदे ना जिन्हें पेमेंट होगी आई अच्छा। 2 बंदे 3 दी होई दूजे जेडे ने मैं की पेमेंट नहीं दिवानी। अच्छा ठीक है मैं उठिया तो की ओहदा नाम है उस मैं बैटरी धरी विच नवे कपड़े सारे लवा लैन बैग उस ले लैन खान पीने वाली हर शास ले ली उस आके बोट आई पानी है उनके बंदे टके आई बोट ना पा आई फड़ी जाए दी। अच्छा ते असी उठे हाँ रात का 12 का टाइम आई 1 दा। अच्छा जंगल च थल्ले लथे हाँ बैटरी बेच धरी है बूट कपड़े हर शास ले ली है उस आके तुसी गेम पाओ तो मसला नहीं है वो साढ़े 3 बंदे पीछे रहन 2 डंकर आन 1 जेंट आई। अच्छा सानू उस विच पाया बोट साढ़े लवा लैन मेरे को मोबाइल आई तो 2 मुंडिया होरी कोल आए तो मेरे को 100 यूरो आई तो 500 लीरा आई मेरी सिम आई इंटरनेशनल परले बन्ने दे चल जानी है। अच्छा। इंटरनेट पैकेज मेरा आई उस बंदे मैंने कसम पाई तू इन्हां दी गल करवानी है मैं क्या ठीक हो गया मैं दिल च कसम खाधी मैं इन्हां दी गल नहीं करवानी है क्योंकि बोट मैं चलांदा मैं गेम मैं अपनानी है मैं इन्हां दी पेमेंट नहीं होने देनी है। सही हो गया सही मेरे दिल विच ये आई गेम कड्डी है विशकार जा रही है उस आगे घंटे का राह है मैं 2 घंटे बोट चलाई है। 2 घंटे जो सफ़र तय नहीं होया। अच्छा सही है विशकार जा रहा पानी आलमी पानी आया डाडा जिस टाइम वेख्या ना मैं हुण मतलब फौज घुमदी पई है। अच्छा बेड़ा आ रहा उन्हों का मैं हाफिज साहब गेयर ओहदे खराब आई बोट 3 4 गेरे डायरैक्ट होई उन्हें 5 गेयर होंदे ने। अच्छा सही है तो उदों फौज आई है अच्छा मेरे कोलों लग गई अगों वापसी आ जिस टाइम अगे आई सियालकोट का मुंडा आई कोल आई चाकू अच्छा उस एजेंट उन्हें आके जे फौज पाउंदी कि तुसीं पाड़ छड़ना। अच्छा साडे चप्पू भी उन्हें उत्थे रख लें जे बैटरी मुक जाती असीं किते जाना है कदायम नहीं जाना उत्थे मरना है। अच्छा लाइफ जैकटां सारियां पाइयां जातक भी आन वड्डे भी आन सही है मतलब बराबर एज दे भी आन। अच्छा असीं हाफिज साहब जे फौज पई असीं बोट पाड़ छड़ी है समंदर में छाली मार आ भी बोट पाड़ दी थी जी आप ही पाड़ी है क्यों पाड़ी है जे बोट इंज फती जाए ना तो वापसी वो आखते उस बोट तो तुसी ना वापस जाना है। अच्छा सही है क्योंकि उत बंदा वापस नहीं आ सकता। ठीक है सही है ढेर दूर आस है अच बोट पाड़ी वे छाली मार गए रस्सी है साइड तो सारे रस्सी पद्दी बा तुम विखरन नहीं। अच्छा ठीक है तो छाली बेच मारियां ना वो पिछों बेड़ा बुझा के लियाते आन तो डायरैक्ट मार दे आना गा पानी उत्ते आंदा है तो समंदर का पानी एक बंदा घोट डायरैक्ट किन्नू मार दी कश्ती नू तुहाडी कश्ती नहीं मतलब छाल मार देन कश्ती मार देन छाल भी पर कश्ती पर हो जाती है साढ़े उत्ते पानी पाउंदा है। अच्छा गोते देंदे रहन तुहानू जिस तरह छल ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋਟ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ मतलब अंदर सारा साफ हो जाता इतनी उल्टी आती है ना। अच्छा तौबा ओए होए अस्तगफिरुल्लाह इतनी उल्टी आती है बंदा जड़ा ने मरन वाला हो जाता है। इतना सानू ना वे जलील किया ना 20 मिनट 5 असीं ना लैन सौका समंदर विच असीं लगाए। ठीक है साडे हल्ले मने सुन हो गए असीं उन्हां नाल प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है इंग्लिश भी नहीं आती मसा इंग्लिश भी चढ़ी है जबान ते। अच्छा जी वो आए ना उन्हां दा बेड़ा शुक्र तुर्की वाले सानू आख चुक्या मुसलमान ठीक है यहूदियां बहन जाके ना सानू नहीं चुक्या। अच्छा वो आए ने तो सानू ना चुक्या कंबल दिते ने बन्ने जाग वगाया एंबुलेंस आई डॉक्टर शाक्टर वो आए ने तो उन्हें सानू टीके लाग सानू जेल च वगा छड़िया तुर्की वाले जेल च वगाया। इतनी गंदी जेल आई ना 28 दिन इस जेल च कड्डे ते बाहर निकलिया तो कोरोना हो गया तो हर शह बंद हो गई दूजे शहर टैक्सी भी नहीं जा सकती। ठीक है सानू 28 दिन बाद छड़े कि टर्मीनल तो जंगल च टर्मीनल आए। ठीक है जिवें तुसीं पिछे नज़ारा वेख रहे हो ना मतलब एं दे आए जंगल विच सुबह तक उत्थे रहे भुखण बाने कोई शह नहीं ना उन्हें स्टे दिते स्टे उन्होंने गड्डी में पै आन आ स्टे ले लो दड़ियाँ टैक्सियां हो जान। सही हो गया तो उन्होंने ना कोई स्टे दिते ना उन्हें सन कढ़िया उन्होंने आखिया जाओ टुर जाओ।
ਸਹੀ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸਰਗੀ ਟੁਰੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਚੰਗਾ ਲੈਲਣ ਦੀਆਂ ਛਪਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਭੁੱਖਣ ਬਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਈ ਓਏ ਹੋਏ ਪੈਰ ਚਲੀ ਗਿਆ ਰੋੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨਾ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਦੀਵੇਂ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਭੁੱਖਣ ਬਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਮੈਂ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਤੰਗ ਗਿਆ ਨਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹਫਜ਼ਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਓ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ तमाम ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਜੀ ਸਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ तमाम ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਭਾਈਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦਿਓ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਤਬ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼